स्वर्ग की चीजों पर लगाओ, इसलिए तुम हर समय जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आमीन। तुम हर समय जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यीशु के सामने तुम खड़े होने के योग्य बनो। यीशु के सामने तुम खड़े होने के योग्य बनो। तुम हर समय जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यीशु के सामने तुम खड़े होने के योग्य बनो। यीशु के सामने तुम खड़े होने के योग्य बनो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। മ്യൂട്ടാണ്. ദൈവനാമം മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. इस सुंदर दिन के इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूं। ഈ നല്ല ദിവസത്തിന്റെ നല്ല പ്രഭാത വേളയിൽ ഞാൻ കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. सवेरे सवेरे पौ फटने के समय इस प्रकार ऑनलाइन संगति में आकर आप लोगों के साथ सम्मिलित होने का प्रभु ने मेरे जीवन में जो धन्य अवसर दिया है, तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद। രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്നതിനാൽ ഞാൻ കർത്താവിനെ നന്ദിയോടെ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ऑनलाइन में आए हुए आप सबों को, प्रभु के दासों को, विश्वासियों को, जल्द से जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मसीह वंदना और अभिवादन देता हूं। രാവിലെ കടന്നു വന്ന എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർക്കും ദൈവദാസിമാർക്കും ദൈവമക്കൾക്കും സ്നേഹവാനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. विशेष रीति से आज वचन की सेवकाई के लिए मुझे न्योता दिया हुआ पासबान प्रभु का दास पास्टर पी.के. थॉमसन और जिलमा आंटी, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। ഇത് പകൽക്കാലം വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി എന്നെ ക്ഷണിച്ച കർത്താവിന്റെ ദാസൻ, എന്നെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച സിസ്റ്റർ, എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം. परमेश्वर आपको, आपके परिवारों को, आपकी कलीसिया और सेवकाइयों को बहुतायत से आशीष दे। ദൈവം നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും നിങ്ങളുടെ സഭയെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. शुरुआत में मैं अपना शॉर्ट में परिचय देना चाहूंगा। ആരംഭത്തിൽ ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് അല്പമായി പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. पासबान ने कुछ बातें ऑलरेडी शेयर कर दिया है। പാസ്റ്റർ ആദ്യമേ എന്നെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാനിടയായി. एक लाइन में मैं अपने आप को अगर इंट्रोड्यूस करूं तो आई एम अ डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड अ बॉर्न अगेन क्रिश्चियन, नथिंग लेस नथिंग मोर। ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനാണ്. ഞാനൊരു അപ്പോസ്തലനാണ്. ഞാൻ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന, യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. पनवेल प्रदेश में वास करते हुए प्रभु जिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिन प्रदेशों में, जिन जिन कलीसियाओं में अगुवाई करता है, वहां पर जाकर वचन की सेवकाई करता हूं। പനവേലിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെയെല്ലാം ദൈവം എന്നെ പറഞ്ഞയക്കുന്നു അവിടെയെല്ലാം കടന്നു ചെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം സംസാരിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. Different churches across denominations, even slum areas में भी जाकर, जहां पर भी बाइबल स्टडी, वचन का प्रचार, यूथ मीटिंग्स में प्रचार, ऐसे अनेक सेवकाइयों में भागीदार होने के लिए प्रभु ने मौका दिया, अनुग्रह दिया। പ്രത്യേക ഒരു സംഘടനയോട് ചേർന്നല്ല, ഞാൻ ഏത് സഭയില് എവിടെ ആയാലും സ്ലം ഏരിയകളിലും പോയി കർത്താവിന്റെ വചനം പ്രസംഗിക്കുകയും യൂത്ത് മീറ്റിംഗിലും സൺഡേ സ്കൂളിലും ഏത് കൂട്ടായ്മയിലും കടന്നു ചെന്ന് വചനം പ്രസംഗിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. सेवकाई के साथ ही मैं और मेरी पत्नी दोनों IT प्रोफेशनल्स हैं। ശുശ്രൂഷയോടൊപ്പം തന്നെ കർത്താവിന്റെ ദാസനും ഭാര്യയും IT പ്രൊഫഷണലാണ്. मल्टीनेशनल कंपनी में हम लोग अपना कामकाज करते हैं और हमारा 7 साल का एक बेटा भी है। മൾട്ടി കമ്പനിയിലാണ് രണ്ടുപേരും ജോലി ചെയ്യുന്നത്. 7 വയസ്സായ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട്. लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर सवाल करता है व्हाट इज योर प्रोफेशन, आप कामकाज क्या करते हो, ऐसा पूछते हैं तो ആരെങ്കിലും എന്നോട് നിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ എന്താണ്, നീ എന്താണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ मैं बड़े प्यार मोहब्बत से उनको जवाब देता हूं, माय प्राइमरी प्रोफेशन एंड कॉलिंग इज टू बी अ विटनेस फॉर माय लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट।
എന്റെ ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു സാക്ഷിയായി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. Secular work and profession is just to support my family and ministry. എന്റെ കുടുംബത്തിനും എന്റെ മിനിസ്ട്രിക്കും അത് ശുശ്രൂഷ അത് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ ജോലിയുള്ള പത്തിലായിരിക്കും. तो आप लोग हमारे परिवार के लिए, हमारी सेवकाइयों के लिए निश्चय प्रार्थना करना. നിങ്ങൾ എന്റെ ശുശ്രൂഷയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे. ദൈവം നമ്മെല്ലാം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. हमारे प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन बहुत ही निकट है. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വീണ്ടും വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്നു. We are living in the days preceding the second coming of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बिल्कुल निकट हम पाए जाते हैं. നമ്മൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. प्रभु का आगमन जब होगा, रैप्चर या उल्प्रावणम जिसको बोलते हैं, सब लोग उठा लिए नहीं जाएंगे. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിങ്കൽ ഉൽപ്രമാണം നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുമ്പോൾ എല്ലാവരും എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുന്നില്ല. जिन्होंने यीशु के नाम से उद्धार पाया है, प्रभु के आज्ञाओं का पालन किया है, वचन के अनुसार पवित्रता में शुद्धताई प्राप्त करते हुए जीते हैं, वे लोग प्रभु के आगमन में उठा लिए जाएंगे. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം ദൈവകൽപ്പന പ്രകാരം ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ മാത്രമേ കർത്താവ് എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുകയുള്ളൂ. प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी के लिए परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को आत्मिक तौर से तैयार करने हेतु, आत्मिक तौर से अपने जीवन को निखारने के लिए प्रभु ने एक सुवर्ण संधि आज भी हमको दिया है. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂടെ എടുക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം നാം ഓരോ ദിവസവും ഒരുക്കമുള്ളവരായി ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം നമുക്ക് ജീവിക്കുവാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ദൈവം നമുക്ക് ഇന്ന് അവസരം ഒരുക്കി തന്നിരിക്കുക. प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 7 वचन कहता है, रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 7. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 19 അധ്യായത്തിന്റെ 7 വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, आओ हम आनंदित और मगन हो प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है. നാം സന്തോഷിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് അവന് മഹത്വം കൊടുക്കുക, കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം വന്നുവല്ലോ, അവന്റെ കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കും. यहाँ पर बताया हुआ मेमना हम सब जानते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हमारा उद्धार करता, वध किया हुआ मेमना यीशु मसीह जो मेमना है, उसके विवाह के बारे में ब्यौरा देता है. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാന്തനെ നമുക്കറിയാം, രാജാവും കർത്താവുമായ യേശു ക്രിസ്തു വിവാഹത്തിനായി ആ കുഞ്ഞാട് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആ വിവാഹത്തിനുള്ള ക്ഷണത്തെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. दुल्हन के विषय में कहते हैं, हम जानते हैं जिन्होंने भी अपने पापों से मन फिरते हुए, ऊपर विश्वास करते हुए नया जन्म के अनुभव में आया है, न्यू टेस्टामेंट चर्च नया नियम के कलीसिया का भाग है, वो दुल्हन के रूप में पाया जाएगा उस दिन. ആമേൻ. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കാന്തയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അവർ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട് കഴുകൽ പ്രാപിച്ച് വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച് തന്നെത്താൻ ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്നു ആ വിവാഹത്തിന്. और दुल्हन के विषय में वहां पर खासियत क्या कहता है? दुल्हन के विषय में वहां पर क्या खासियत कहता है? കാന്തയെ കുറിച്ച് എന്താണ് പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? वहां पर ये नहीं कहता कि वो ब्राइड या दुल्हन कोई ब्यूटी पार्लर में जाकर तैयार हुई है. ആ കാന്തയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൾ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ ചെന്ന് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത്. क्या आजकल के शादियों में जैसा होता है, सहेली और सहपाठियां मिलकर उसको तैयार किया है. ഇന്നത്തെ വിവാഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ ചർച്ചക്കാരും അവളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും വന്ന് അവരെ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. लेकिन वो वचन कहता है, the bride has made herself ready. दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है. എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുക്കി കാത്തിരിക്കുന്നു. अगर मैं और आप उस दुल्हन रूपी कलीसिया के बाग हैं, तो परमेश्वर चाहता है हम अपने आप को आत्मिक तौर से तैयार करना है. നാമം ഈ കാന്തയായിരിക്കണമെങ്കിൽ നാമം ആത്മീയമായി നമ്മൾ തന്നെ ഒരുക്കി കർത്താവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. जिन वचनों को हम पढ़ते हैं, जिन वचनों का हम अध्ययन करते हैं, जिन वचनों का हम मनन करते हैं, उसके आधार पर अपने जीवन को हमें तैयार करना है. ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ, വചനം പഠിക്കുമ്പോൾ, വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കുക. प्रेरित यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 2 और 3 वचनों में, 1 യോഹന്നാൻ 3 അധ്യായത്തിന്റെ 2 വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, प्रेरित यूहन्ना कहता है, प्रियो अभी हम परमेश्वर की संतान हैं. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം ഇപ്പോൾ ദൈവ മക്കളാകുന്നു.
आगे हम क्या होंगे अभी तक प्रकट नहीं हुआ, നാം ഇന്നത് ആകുമെന്ന് ഇതുവരെയും നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷമായില്ല. लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा, प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ प्रेरित यूहन्ना वहां पर हमारे डुअल होप, दोहरे आशा के विषय में कहता है। ഇവിടെ അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ നമ്മുടെ പ്രത്യാശയെ കുറിച്ച് താൻ ഇങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. तो यीशु मसीह जब प्रकट होगा, उसके दोबारा आगमन में हम प्रभु यीशु मसीह को वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। നമ്മൾ യേശുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ യേശു എങ്ങനെയോ അങ്ങനെ തന്നെ നാം യേശുവിനെ കാണുമ്പോൾ उतना ही नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह के समान हो जाएंगे, നാമും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സദൃശ്യന്മാരാകും. और जिनको भी ये दोहरी आशा है, ആർക്കെല്ലാം ഈ പ്രത്യാശയുണ്ടോ, उसका तीसरा वचन कहता है, അതിന്റെ 3-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, जिनको भी ये आशा है वो अपने आप को ऐसा ही पवित्र करेगा जैसा यीशु मसीह पवित्र है। അവനിൽ ഈ പ്രത്യാശയുള്ളവനെല്ലാം അവൻ നിർമ്മലനായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിക്കുന്നു. जॉन चैप्टर 1 वर्स 7, पहला यूहन्ना पहले अध्याय का 7 वचन हम सबको सुपरिचित वचन है। ആമേൻ. 1 യോഹന്നാൻ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണ്. इसका वचन कहता है, if you walk in the light as he is in the light, you have fellowship with one another, the blood of Jesus Christ cleanses us from all our sins। अगर हम ज्योति में चले जैसा यीशु मसीह ज्योति में है, और हम एक दूसरे के साथ संगति करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से धोकर शुद्ध करता है। അവൻ വെളിച്ചത്തിൽ 1 യോഹന്നാൻ 1-ാം അധ്യായം 7-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അവൻ വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നാമും വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് തമ്മിൽ കൂട്ടായ്മയുണ്ട്. അവന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. वचन के द्वारा जब पवित्र आत्मा हमारी कमी घटियों को प्रकट करता है, വചനപ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കുറവുകളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, वचन जब हमारे भीतरी मनुष्यत्व को स्कैन करके अनक्राइस्ट लाइक वर्ड्स, डीड्स, एक्शन, थॉट्स, मोटिव्स, चेतना जो थॉट्स है उनको प्रकट करता है, അത് വചനപ്രകാരം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സ്കാൻ ചെയ്ത് അതിനെ പരിശോധിച്ച് അതിന്റെ സകലതും വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, इसको अंगीकार करते हुए जब मन फिरावट के अनुभव में आते हैं, അതിനെ അംഗീകരിച്ച് മാനസാന്തരത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ, और ईमानदारी, ऑनेस्टी और सच्चाई से हम वो ज्योति में चलते हैं जैसा यीशु मसीह ज्योति में है, അവൻ യേശു ക്രിസ്തു വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളും വെളിച്ചത്തിൽ വിശുദ്ധിയിലും വേർപാടിലും ജീവിക്കുമ്പോൾ, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से प्रतिदिन धोकर शुद्ध करता है। യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം നമ്മെ സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. और जिसको भी ये आशा है कि प्रभु का आगमन होगा, मैं प्रभु जैसा है वैसा देखूंगा और उसके समान हो जाऊंगा, वो अपने आप को ऐसे ही पवित्र करता है जैसा यीशु मसीह पवित्र है। ആർക്കെല്ലാം ഈ പ്രത്യാശയുണ്ടോ, യേശു ക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ അവനെ അതുപോലെ കാണുകയും യേശുവിനോട് കൂടെ നമ്മൾ പോകും എന്ന പ്രത്യാശയുള്ളവരെല്ലാം യേശു ക്രിസ്തു നിർമ്മലനായിരിക്കുന്നത് പോലെ തങ്ങളെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 6 वचन में प्रेरित यूहन्ना कहता है, 1 യോഹന്നാൻ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാം വാക്യത്തിൽ യോഹന്നാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, एक पैराफ्रेज कहता है, अगर तुम अपने आप को क्रिश्चियन या मसीही कहते हो, നിങ്ങളെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ദൈവമക്കളെന്ന് പറയുന്നുവെങ്കിൽ, you must walk as Jesus walked, जैसा यीशु मसीह संसार में चला ठीक वैसा ही उसको अनुकरण करके आपको चलना है। യേശു ക്രിസ്തു എങ്ങനെ നടന്നോ അതുപോലെ നിങ്ങളും അവനെ അനുകരിച്ച് അതുപോലെ നടക്കേണ്ടതാകുന്നു. परमेश्वर का इच्छा हमारे खातिर वो है। ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. इन दिनों में अपने आप को पवित्र करते हुए जैसा यीशु मसीह पवित्र है, हमारे जो अगुआ है यीशु मसीह का अनुकरण करते हुए एक विजय मसीह जीवन जीने के लिए प्रभु हमें मदद करे। യേശു ക്രിസ്തു നടന്നതുപോലെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക പ്രകാരം ജീവിപ്പാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. और उस दुल्हन के समान अपने आप को तैयार करते हुए प्रभु के आगमन की बात जोते हुए हम जिए। ആ കാന്തയെ പോലെ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒരുക്കി കർത്താവിന്റെ വരവിനെ എതിർപാർത്തുകൊണ്ട് മുന്നേറാം. थोड़े समय के मनन के लिए അല്പസമയത്തെ ധ്യാനത്തിന് വേണ്ടി കൊലോസ്യോं की पत्री 3 अध्याय का 1 से 4 वचनों को हम पढ़ेंगे। കൊലോസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതലുള്ള വാക്യം നമുക്കൊന്ന് ധ്യാനിക്കാം.
Colossians chapter 3 verses 1 to 4 मैं यहाँ पर हिंदी में पहले पढ़ूंगा। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जहाँ मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। കൊലോസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ഇടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പിൻ. ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല, ഉയരത്തിലുള്ള തന്നെ ചിന്തിപ്പിൻ. നിങ്ങൾ മരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളും അവനോടുകൂടെ തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടും. धन्यवाद। इस अनोखे वचन के भाग में पवित्र आत्मा की अगुवाई में पवित्र आत्मा की प्रेरणा से पौलुस उसको जो प्रकाशन और रेवलेशन मिला उसकी कुछ आत्मिक सच्चाइयों को वो उजागर करके देता है। അവൻ ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ കുറിച്ച് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന് ലഭിച്ചതായ പ്രത്യേക വെളിപ്പാട് കാഴ്ചപ്പാടിനനുസരിച്ച് പത്രോസ് ചില മർമ്മങ്ങൾ ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. दूसरे चेलों को, दूसरे शिष्यों को, दूसरे प्रेरितों को जो प्रकाशन रेवलेशन नहीं मिला, ऐसे कुछ खास प्रकटीकरण पौलुस को प्राप्त हुआ। മറ്റു ശിഷ്യന്മാർക്ക് ലഭിക്കാത്തതായ ചില കാഴ്ചപ്പാടുകൾ, ചില വെളിപ്പാടുകൾ പൗലോസിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. उसमें से उसका एक फेवरेट थीम यहाँ पर प्रकट करके हुए बोलता है, അവന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു തീമിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ അവൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്, जब प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से जिलाया गया, ആ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു, അടക്കപ്പെട്ട് അവൻ ആമേൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. we are united with Christ in his death, burial and resurrection. അത് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ആമേൻ പ്രൈസലോട് ആ കൂട്ടായ്മയിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഒന്നായി തീരുക എന്നുള്ള വെളിപ്പാട് അവന് ലഭിച്ചു. प्रभु यीशु मसीह के साथ हम मरे, യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ നമ്മൾ മരിക്കുകയും हम गाड़े गए നമ്മൾ അടക്കപ്പെടുകയും और मसीह के साथ हम जिलाए भी गए। ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും और यूनियन विद क्राइस्ट इन हिज डेथ, burial and resurrection, उसका प्रकाशन यहाँ पर प्रकट करता है। അത് ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായിരിക്കുന്ന ഒരു വെളിപ്പാട് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. और बहुत सारे एपिसोड्स और पत्रियों में इसको बारंबार वो आत्मिक सच्चाइयों को उजागर करके देता है। അനേക ലേഖനങ്ങളിൽ അവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 3 से 6 वचन जब हम पढ़ते हैं, റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ वहां पर जो बपतिस्मा का एक सही मायने में अर्थ, द डेफिनेशन ऑफ बैप्टिज्म बोलता है, അവിടെ സ്നാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। ആമേൻ. ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്, ആമേൻ, നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ, നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിനനുസരിച്ചുള്ള സ്നാനം എടുത്തത്. तो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, അങ്ങനെ നാം അവന്റെ മരണത്തിൽ പങ്കാളിയായി തീർന്ന സ്നാനത്തോട് കൂടെ കുഴിച്ചിടപ്പെട്ടു. ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് പിതാവിന്റെ മഹിമയിൽ ജീവിച്ചെഴുന്നേറ്റതുപോലെ നാമും ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് തന്നെ. उसके अगले 2 वचन में कहता है, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ छुप गए हैं तो निश्चय उसकी जी उठने की समानता में भी हम छुप जाएंगे। അതിന്റെ 5-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, അവന്റെ മരണത്തിന്റെ സദൃശ്യത്തോട് നാം ഏകീഭവിച്ചവരായെങ്കിൽ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ സദൃശ്യത്തോടും നമ്മൾ ഏകീഭവിക്കും. उसके 6 वचन में एक मिस्ट्री, एक रहस्यमय बात को कहता है, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ सूली पर चढ़ाया गया और ओल्ड मैन इज क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट। ഇവിടെ അതിന്റെ 6-ാം വാക്യത്തിൽ ആമേൻ അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ അതിന്റെ മർമ്മം വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. പഴയ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു, ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിനോട് കൂടെ അത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു. मनुष्यत्व या ओल्ड मैन क्या है? ആമേൻ. ഈ മനുഷ്യര് ആമേൻ പഴയ മനുഷ്യൻ എന്താണ്? एक साधारण भाषा में हम कह सकते हैं माइंड टू सिन, पाप करने का मन, पाप करने का प्रवृत्ति। ആ പഴയ മനുഷ്യൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്കത് പറയാൻ കഴിയും, ആ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന, പാപത്തിൽ വസിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ.
इसलिए यीशु मसीह जब सूली पर चढ़ाया गया, हमारा पुराना मनुष्यत्व भी सूली पर चढ़ाया गया। യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെടുത്തി. और जब किसी का मौत होता है, मृत्यु होता है, किसी परिवार में किसी का देहांत होता है, तो ഏതെങ്കിലും കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ वो जो मृत शरीर है ज्यादा समय तक घर पे रख नहीं सकते। सरकारी नियम भी है, उसको शमशान घाट में या तो जलाया जाना है या तो दफनाया जाना है। ആ ശരീരത്തെ അധിക സമയം നമുക്ക് വച്ചിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു നിയമവുമാണ്. ആ ശരീരത്തെ ശവശരീരത്തെ വച്ചിരിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനെ ആമേൻ കൊണ്ടുചെന്ന് അത് അടക്കം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഏരിക്കുക. इसलिए पौलुस आत्मिक तौर से कहता है हमारा पुराना मनुष्यत्व सूली पर चढ़ाया गया, और जब वो मर गया उसका जो बरियल प्रोसेस है वो है बैप्टिज्म, बपतिस्मा। ആമേൻ. അപ്പോസ്തലൻ പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നു, നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ അത് മരിച്ചു, ആ മരണപ്പെട്ട ആ മനുഷ്യനെ അത് അടക്കം ചെയ്യുന്ന രീതി, അതിനെയാണ് സ്നാനത്തോട് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. और इसको इस प्रकार से दर्शाया है, जब एक प्रभु का दास एक व्यक्ति को एक उसके बपतिस्मा में डुबाता है, उसका पुराना मनुष्यत्व गाड़ा जाता है। ഒരു ദൈവദാസൻ ആമേൻ ഒരു മനുഷ്യനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പഴയ മനുഷ്യനെ അവിടെ അടക്കം ചെയ്യുകയും, और वो जल से जब उस व्यक्ति को उठाता है, वो एक नया मनुष्यत्व को धारण करता है, प्रभु में वो नया मनुष्य बन जाता है। ആ വ്യക്തി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ അവനൊരു പുതിയ മനുഷ്യനായി, ഒരു പുതുക്കത്തിൽ നടക്കേണ്ടതിന് ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി അവൻ മാറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. तो अगर हम विश्वास से प्रभु के साथ मारे गए, प्रभु के साथ गाड़े गए, तो तुलसी 3 के 1 से 4 और रोमी 6 के 3 से 6 में कहता है हम मसीह के साथ जिलाए भी गए हैं। ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവൻ യേശുവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് സ്നാനത്തോടു കൂടെ അവൻ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി പുതിയ രൂപാന്തരത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു. अगर हम पुनरुत्थान पाए हैं, मसीह के साथ जिलाए गए हैं, तो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? ആമേൻ. ആ മനുഷ്യൻ പുനരുത്ഥാനം പ്രാപിച്ച് യേശുവിനോട് കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടത്? 3 का 1 कहता है, Colossians chapter 3 verse 1, കൊലോസിയർ ആമേൻ 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, तो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो तो स्वर्गीय चीजों की खोज में रहना है। ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആമേൻ സ്വർഗത്തിലുള്ളത്, ഉയരത്തിലുള്ളതിനെ അന്വേഷിപ്പിൻ. Seek heavenly things, स्वर्गीय बातों की खोज करना है। അതെ, നാം ഉയരത്തിലുള്ളത് സ്വർഗീയമായതിനെയാണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. उसका एक विशाल अर्थ है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का एक वचन मैं बताना चाहता हूं। मत्ती 6 का 33 में यीशु मसीह ने कहा, पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तब तुमको जरूरत की सारी बातें समय अनुसार परमेश्वर जोड़ कर देगा। ആമേൻ. അതിനെ വിശാലമായി യേശുക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 6-ാം അധ്യായം 33-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ, മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ, അതോടുകൂടെ ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. प्रभु यीशु मसीह का वचन 100% प्रायोगिक है, 100% प्रैक्टिकल है। യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 100% വിശ്വസിക്കുവാനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കി തീർക്കുവാനും കഴിയുന്നതാണ്. कुछ लोग सुपर स्पिरिचुअल होकर इस प्रकार से बोलते हैं, just seek the kingdom of God। ആമേൻ. ഇവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യം അവന്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിപ്പിൻ. लेकिन वचन कहता है, not just seek the kingdom of God, but first seek the kingdom of God and his righteousness। ഇവിടെ പറയുന്നത് ആദ്യം ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിക്കുക എന്നാണ്. क्योंकि हमारा व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बहुत सारी बातें हमें करने को होगा। നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതം, നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ, നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ എല്ലാ ജീവിത രീതികളും നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. लेकिन हमारे आत्मिक जीवन में और सेवकाई में सर्वप्रथम सुप्रीम प्रायोरिटी प्रभु को, प्रभु के राज्य को और उसकी धार्मिकता को देना है। നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യ ലക്ഷ്യവും ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതും ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുക എന്നതാണ്. हमें स्वर्गीय बातों की खोज में रहना है। നമ്മൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കുന്നവരായി തീരുക. अगर आपने उद्धार पाया है, नया जन्म पाया है, ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് പൊതുജനനം പ്രാപിച്ചു. भले ही कोई चरवाहे, पास्टर या इवेंजलिस्ट नहीं होंगे, ഞാനൊരു പാസ്റ്ററോ ഇവാഞ്ചലിസ്റ്റോ ആമേൻ ഒരു ഉപദേശകനോ അല്ല എങ്കിലും,
फिर भी आपको परमेश्वर ने एक महान आदेश, ग्रेट कमीशन दिया है। എന്നാൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായ ഏറ്റവും വിലയേറിയതായ ഒരു ഉപദേശം തന്നിട്ടുണ്ട്. कलीसिया के हर एक व्यक्ति को, कलीसिया को दिया हुआ महान अध्यादेश या ग्रेट कमीशन क्या है? ആമേ എല്ലാവർക്കും ആമേൻ ഒരു പ്രത്യേക നിയോഗം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായ ഒരു ഉപദേശം, ഒരു കൽപ്പന ദൈവം എന്താണ് കൊടുത്തത്? ग्रेट कमीशन का दो भाग है। അതിന്റെ രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട്. मरकुस 16 का 15 में कहता है, മർക്കോസ് 16:15 പറയുന്നു, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि को मेरा सुसमाचार सुनाओ। ആമേൻ നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പോയി സകല സൃഷ്ടിയോടും ഈ സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പിൻ. और उसका दूसरा भाग, അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय का 19 और 20 वचन। മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 28-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 19-20 വാക്യത്തിൽ वहां पर यीशु मसीह कहता है, गो एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल नेशंस। तुम जाओ और सारी जातियों को मेरा चेला बनाओ। നിങ്ങൾ പോയി സകല ജാതികളെയും എന്റെ ശിഷ്യനാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ. And those who are interested in discipleship, जो चेला बनने को तैयार है, सिर्फ उनको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। ആമേൻ ആ ശിഷ്യരാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇഷ്ടമുള്ളവരെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിപ്പിൻ. बहुत सारे कलीसियाओं में जो भी तैयार होता है, जो भी हाँ कहता है, उसको तुरंत बपतिस्मा दे देते हैं। അനേക സഭകളിൽ ആരെങ്കിലും തയ്യാറായി വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവരെ നമ്മൾ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. लेकिन प्रभु का उपदेश में पश्चाताप, विश्वास और डिसाइपलशिप को बहुत केंद्र बिंदु है। എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ ആമേ പശ്ചാത്താപ, മാനസാന്തരവും സ്നാനവും ആമേ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യരാകുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. प्रभु का चेला हम कैसे बन सकते हैं? ദൈവത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എങ്ങനെ ആകാൻ കഴിയും? लूका 14 अध्याय में 3 कंडीशंस ऑफ डिसाइपलशिप बताता है। ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ 3 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. तो सरल भाषा में मैं बताता हूँ, उसको सरल भाषा में मैं बताता हूँ। അതിനെ ഞാൻ ഏറ്റവും ലളിതമായ ഭാഷയിൽ പറയുന്നു. 14 के 26 में पहला कंडीशन बोलता है, 26 ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी पत्नी और बाकी सबसे बढ़कर तुम्हें परमेश्वर से प्रेम करना है, तब प्रभु के चेले होंगे। തന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും സ്വന്തം ജീവനേക്കാളും അധികം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ശിഷ്യരായിരിക്കാൻ യോഗ്യരാണ്. सही परिभाषा बोलता है, उन्हें हेट करना है या नफरत करना है, यानी प्रभु को उनसे अधिक प्रेम करना है। അതിനെ ആമേ നല്ലൊരു പരിഭാഷ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇവരെ എല്ലാം വിട്ട് അതെല്ലാം വെറുത്ത് നമ്മൾ അതിനെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തി കർത്താവിനെ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുക. और दूसरी कंडीशन बोलता है 27 वचन में, അടുത്ത ഭാഗം അതിന്റെ 27-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, अपने आप को त्याग कर अपना क्रूस उठाकर प्रभु का अनुकरण करना है, तब हम प्रभु के चेले बनेंगे। താൻ തന്നെ ത്യജിച്ച് കർത്താവിന്റെ ക്രൂശ് എടുത്തുകൊണ്ട് തന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നവരാണ് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ. यानी अपना प्लान्स एंड एम्बिशन, अपना अहम भाव, अपना सेल्फ से ज्यादा प्रभु से प्रेम करना है। ആമേ തന്റെ സ്വയത്തെയും തന്റേതായ വിഷയങ്ങളെയും മാറ്റിവെച്ച് അതിലും അധികമായി കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുക. और लूका 14 के 33 में तीसरा कंडीशन बोलता है, ലൂക്കാ 33 वचन 33, ആമേൻ ലൂക്കോസ് 14-ന്റെ ആമേ 33 അതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, जो भी परमेश्वर ने आशीष दिया है, धन संपत्ति, धन दौलत, इनहेरिटेंस दिया है, उन सब से बढ़कर आपको प्रभु से प्रेम करना है। ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ധനസമ്പത്ത് സകല ഐശ്വര്യത്തിലും അധികമായി നാം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായി इस തീരുക. प्रकार अगर प्रभु का शिष्य डिसाइपल बनने को आप तैयार हो, നമ്മൾ ആമേ ദൈവത്തിന്റെ വചനപ്രകാരം നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ऐसे लोगों को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना है। അനേകരെ നമ്മൾ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും. और वहां पर खत्म नहीं होता है, उसके अगला वचन कहता है, जो कुछ प्रभु ने आज्ञा दिया उन्हें ओबे करना, मानना, सिखाना। इट्स ए लाइफ टाइम कोर्स। അവിടെ തീരുന്നില്ല. അവരെ ആമേൻ അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സകല കൽപ്പനകളും സകല ആജ്ഞകളും അവരെ പഠിപ്പിക്കുക. അവരുടെ ജീവിതകാലം മൊത്തവും അവർ അതിൽ നടക്കുവാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുക. परमेश्वर ने जो हमें सेवकाई सौंपा है, ग्रेट कमीशन जो महान अध्यादेश सौंपा है, उसको पूरा करते हुए हमें परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की पहली खोज करते हुए हमें स्वर्गीय बातों का खोज करना है.
ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും പ്രധാന കൽപ്പനകൾ നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച് ദൈവം നമ്മെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ആമേൻ ഒരു വ്യക്തിയെ ആമേൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കി ആമേൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. और अगर हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं तो दूसरा परिणाम हमारे जीवन में क्या दिखाई देगा? ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ആമേൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അടുത്ത് എന്താണ് വെളിപ്പെടേണ്ടത്? मैंने आज गीत गाया, उसमें एक पंक्ति कहता है, तुम्हारा ये मन पृथ्वी पर की नहीं स्वर्ग की चीजों पर लगाना है. നമ്മൾ പാട്ട് പാടിയപ്പോൾ നമ്മൾ പാടിയതുപോലെ നമ്മുടെ ചിന്ത ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല, സ്വർഗത്തിലുള്ള അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. Colossi 3:2 कहता है, set your mind on things which are above and not on the things which are below. കൊലോസ്യർ Colossi 3:2. ആമേൻ. കൊലോസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിക്കുക. उस वचन को सही मायने में जानने के लिए एक उदाहरण मुझे बड़ा इंस्पायर किया. ആമേൻ. ഈ വചനം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു. रबर बैंड हम सब लोग जानते हैं, हमने इस्तेमाल भी किया रहेगा. जो रबर बैंड होता है, നമുക്കറിയാം ഈ റബ്ബർ ബാൻഡിനെ കുറിച്ച്. एक रबर बैंड को अगर आप ऊपर स्टिक करोगे, वहां पर लगाओगे, ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് നിങ്ങൾ മുകളിൽ അതിനെ ആമേൻ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ നിങ്ങൾ അത് ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ उसको आप जितना वो स्ट्रेच हो सकता है उतना आप स्ट्रेच कर सकते हो. അതിനെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് വലിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു അത്രത്തോളം നമുക്ക് വലിക്കുവാൻ കഴിയും. तो इस वचन में जो हमारा मन है वो रबर बैंड के समान बोला है. तो हमारा मन स्वर्ग की चीजों पर लगाना है, तो रबर बैंड ऊंचाई पर स्वर्ग की बातों पर लगना चाहिए. ആമേൻ. നമ്മൾ ഈ വചനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഉയരത്തിൽ വയ്ക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ വചനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഉയരത്തിലുള്ളത് ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നെങ്കിൽ, लेकिन हम संसार में रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं, हमें बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेवारी है, व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रोफेशनल लाइफ. तो हमें कैसा जीना चाहिए? ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അനേകമാകുന്ന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ കുടുംബപരമായി, വ്യക്തിപരമായി, സാമൂഹ്യമായി നമ്മുടെ എല്ലാ ഫീൽഡിലും ആമേൻ നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളുണ്ട്. जो हमारा मन है, जो रबर बैंड है, स्वर्गीय बातों पर लगा हुआ है, നമ്മുടെ ആമേൻ മനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം ആ സ്വർഗീയമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉയരത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന റബ്ബർ ബാൻഡ് പോലെ ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ उसको हमें शायद 7-8 घंटे या 10 घंटे के लिए हमारे ऑफिस का टाइम, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस, कंपनी, जहां पर भी हम काम करते हैं, शायद 8 से 10 घंटा के लिए स्ट्रेच करना पड़ सकता है. ആമേ നമുക്ക് ഒരു 7-8 മണിക്കൂർ അതിനെ ആമേ വലിച്ച് ആമേ നീട്ടുവാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ സ്കൂൾ ജീവിതമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതമോ ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലോ ആയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു 6-7 മണിക്കൂർ നമുക്ക് അതിനെ നീട്ടുവാൻ കഴിയും. संसार और पृथ्वी में हमें जो जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया उसकी पूर्ति के लिए वो रबर बैंड थोड़े समय के लिए शायद स्ट्रेच करना पड़ सकता है. ആമേ ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആമേ നമ്മൾ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് പോലെ അതിനെ ആമേ കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് വലിച്ചു പിടിക്കുവാൻ കഴിയും. लेकिन जैसे ही वो समाप्त होता है, ऑफिस टाइमिंग खत्म होता है या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होता है, वो रबर बैंड जैसे ही छोड़ेंगे वो वापस स्वर्गीय बातों पर हमारा मन स्थिर होना चाहिए. ആമേ നമ്മുടെ ആ പ്രവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയം അത് കഴിയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാ നമ്മൾ തിരിച്ചു മടങ്ങുന്നത്, അതുപോലെ ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് വിടുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ മനസ്സും ഉയരത്തിലേക്കുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യം. अनफॉर्चुनेटली एक निराशाजनक बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत सारे विश्वासियों का जो मन रबर बैंड है वो ऊंचाई पर नहीं पृथ्वी पर लगा हुआ है. അനേകം ആമേ ദുഃഖകരമായ ഒരു വിഷയം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അനേക വിശ്വാസികളുടെ ദൈവമക്കളുടെ ആമേ ജീവിതത്തിൽ ഈ റബ്ബർ ബാൻഡ് വിടുമ്പോൾ അത് ഉയരത്തിലല്ല, അത് വീണ്ടും താഴോട്ട് വരുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും. को 2-3 घंटा चर्च में जाते टाइम पे थोड़े समय के लिए ऊंचाई पर स्ट्रेच होता है. ചർച്ചിൽ പോകുന്ന 2-3 മണിക്കൂർ മാത്രം അത് ഉയരത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നു. फैमिली प्रेयर, कॉटेज मीटिंग, क्रूसेड्स या ऑनलाइन मीटिंग के टाइम पे उतने समय के लिए ऊपर स्ट्रेच करते हैं. ആ കോട്ടേജ് മീറ്റിംഗ്, ഫാമിലി പ്രെയർ അല്ലെങ്കിൽ ആമേൻ കൺവെൻഷൻ അതുപോലുള്ള ചില മീറ്റിങ്ങുകളുടെ സമയങ്ങളിൽ മാത്രം അത് ഉയരത്തിലോട്ട് പോവുകയും और जैसे ही मीटिंग खत्म होता है वो जैसे ही छोड़ते वापस पृथ्वी और संसार की बातों में उनका मन चले जाता है. ആമേൻ. ആ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ ആ റബ്ബർ ബാൻഡ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ ഭൂമിയിലേക്ക് കടന്നു വരികയും ഭൂമിയിലുള്ളതിനെ കുറിച്ചും ലോകപരമായതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. इसलिए पौलुस कहता है सेट योर माइंड ऑन थिंग्स व्हिच आर अबव एंड नॉट ऑन थिंग्स व्हिच आर बिलो. आपका रबर बैंड, आपका मन स्वर्गीय बातों में लगना चाहिए.
അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിപ്പിൻ. ആ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഉയരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ സ്വർഗീയമായതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. थोड़े समय के लिए स्ट्रेच होगा, लेकिन वापस वो स्वर्गीय बातों की खोज में जाना चाहिए. അല്പസമയത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ആമേൻ ഭൂമിയിലുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ടച്ച് ചെയ്യും, എന്നാൽ അത് നേരെ സ്വർഗീയമായതിലേക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സ് പോകേണ്ടത്. इसलिए पौलुस का प्रार्थना क्या था? ആ പൗലോസിന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്താണ്? पौलुस का प्रार्थना ही एक बड़ा बाइबल स्टडी है. പൗലോസിന്റെ പ്രാർത്ഥന തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയാണ്. पौलुस ने जो विश्वासियों के लिए, कलीसियाओं के लिए जो प्रार्थना किया, उसका अध्ययन करना एक इंटरेस्टिंग बाइबल स्टडी है. പൗലോസ് ആമേൻ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ജനത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു ആമേൻ നല്ല പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന ഒരു ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയാ. मैंने उसका गहराई से अध्ययन किया. അത് കുറച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ और वहां पर एक बात नजर आता है, उसने विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए कभी भी सांसारिक आशीष, पृथ्वी के आशीष, मटेरियल और फिजिकल ब्लेसिंग्स, भौतिक और आर्थिक आशीषों के लिए कभी प्रार्थना नहीं किया. ആമേൻ പൗലോസിന്റെ ആ പ്രാർത്ഥനയെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ആഴമായി ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത്, പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഈ ലോകത്തിലുള്ളതോ ലോകത്തിലുള്ള ആമേൻ ചില വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയോ ലോകത്തിലുള്ള ചിലതിനു വേണ്ടിയല്ല അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. He prayed for spiritual matters and spiritual blessings. ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളും ആത്മീക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആത്മീകമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. और उसका एक प्रार्थना कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 9 में बोलता है. കൊലോസ്യർ 1:9 അവന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. वो कहता है, तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करता हूं कि सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में तुम परिपूर्ण हो जाओ. ഇവിടെ പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ പ്രസാദത്തിനായി കർത്താവിന് യോഗ്യമാവണ്ണം നടന്ന് ആത്മീകമായ സകല ജ്ഞാനത്തിലും വിവേകത്തിലും അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു വരണമെന്നും ഞാൻ സൽപ്രവർത്തികൾക്ക് ഫലം കായ്ച്ചും ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ വരണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. इसका एक अंग्रेजी परिभाषा, एक पैराफ्रेज जेबी फिलिप्स ट्रांसलेशन इस प्रकार से कहता है, I pray that you start looking at things from God's viewpoint. परमेश्वर के दृष्टिकोण से, परमेश्वर के नजरिए से आपके जीवन को, लोगों को, स्थितियों को, सर्कमस्टेंस सिचुएशंस को आप देख पाओ, ऐसा पौलुस प्रार्थना करता है. ആമേൻ. ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ദൈവത്തിന്റെ ആമേൻ ഈ വചനത്തെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, അതുപോലെ ദൈവിക ദൃഷ്ടിയിൽ നമ്മൾ കണ്ട് ആ ആത്മീക വിഷയത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ വളരണമെന്ന് ആമേൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. अगर मसीह के साथ हम जिलाए गए हैं, स्वर्गीय बातों की खोज करते हैं, हमारा मन स्वर्गीय बातों पर लगा है और हम प्रार्थना भी इस प्रकार करते हैं, हम लोग प्रभु के दृष्टिकोण से, प्रभु के नजरिए से लोगों को, परिस्थितियों को देखेंगे. ആമേൻ. ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവരായ നാം ഉയരത്തിലുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ദൈവം എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്, അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നാം ഈ ലോകത്തെയും ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും മറ്റുള്ളതിനെയും നാം കാണേണ്ടതാണ്. हमारे आत्मिक जीवन में हम बल प्राप्त कर कर, बढ़ोतरी प्राप्त कर कर जब अग्रसर होंगे या सेवकाई में तत्पर होकर आगे बढ़ेंगे, हमें शायद विरोध का सामना करना पड़ सकता है. നമ്മൾ ദൈവിക വചനത്തിൽ പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവിക വേലയിൽ മുന്നേറുമ്പോൾ പലവിധമാകുന്ന എതിരുകൾ, പ്രതികൂലങ്ങൾ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും. कुछ लोग हमारे बारे में अच्छी बात करेंगे, बहुत से लोग हमारे बारे में बुरी बात करेंगे. അനേകർ നമ്മെക്കുറിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും അനേകർ നമ്മെക്കുറിച്ച് മോശമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യും. Some will praise you, some will criticize you. ആമേൻ. അനേകർ നമ്മെ പുകഴ്ത്തുകയും അനേകർ നമ്മെക്കുറിച്ച് ആമേൻ മോശമായത് സംസാരിക്കും. लेकिन हमको एक वायदा का वचन दिया है. നമുക്കൊരു വാഗ്ദത്ത വാക്യം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 8 अध्याय का 28 वचन. സോറി, റോമർ 8:28. റോമർ 8:28 റോമർ 8-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 28-ാം വാക്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്ത വാക്യമാണ്. वो वचन कहता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, उसकी इच्छा के अनुसार बुलाया गया, उसके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है. എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്, നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയുന്നു. तो चाहे वो अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, അത് നമുക്ക് അനുകൂലമായ സ്ഥിതി ആയാലും പ്രതികൂലമായ പരിസ്ഥിതി ആയാലും, हमारी ओर से बात कर रहे हो या हमारे विरोध में हो, അത് നമുക്ക് അനുകൂലമായി സംസാരിക്കുന്നതാകട്ടെ നമുക്ക് വിരോധമായി സംസാരിക്കുന്നതാകട്ടെ,
हो या क्रिटिसिज्म हो, നമ്മെ പുകഴ്ത്തുന്നതോ നമ്മെ കുറിച്ച് മോശമായി പറയുന്നതോ और रोमी 8:28 के फिल्टर से होकर गुजरकर सारी बातें हमारे भलाई को उत्पन्न करता है। ഇവിടെ റോമർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഈ സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു. इसलिए हमें किसी के प्रति ग्रम्बलिंग कंप्लेनिंग करने की जरूरत नहीं। നാം മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് വിരോധമായി സംസാരിക്കുകയോ കംപ്ലൈന്റ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. वो कितना कुछ करे, वो अंत में हमारी भलाई के लिए उत्पन्न होता है। അത് എത്രത്തോളം പറഞ്ഞാലും അതെല്ലാം നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കായി അത് കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു. वहां पर भलाई क्या है? അവിടെ നന്മ എന്താണ്? उसका अगला वचन कहता है रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 29, അതിന്റെ 29-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, we are predestined to become like Jesus Christ. അത് ക്രിസ്തുവിൽ ആദ്യജാതനാകേണ്ടതിന് അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രൻ മുഖാന്തരം അനേക സഹോദരന്മാർ ആദ്യജാതനാകേണ്ടതിന് സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപമാകുവാൻ മുന്നേ വെച്ചിരിക്കുന്നു. स्वरूपത്തോട് अनुरूपन क्राइस्ट लाइक बनने के लिए, मसीह के समान बनना, वो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है। ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപപ്പെടുവാൻ, അതേ രൂപാന്തരം പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. इसलिए हमें अपने आप को पवित्र करना है जैसा यीशु मसीह पवित्र है। നാം നമ്മെ തന്നെ വിശുദ്ധനാക്കണം, യേശു ക്രിസ്തു വിശുദ്ധനാകുന്നത് പോലെ. स्वर्गीय बातों की खोज में रहना है। സ്വർഗീയ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴും അന്വേഷിക്കണം. अपने मन को स्वर्गीय चीजों की खोज में लगाना है। നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കുന്നവരായി തീരണം. कैसे संभव होगा? അതെങ്ങനെയാ സാധിക്കുന്നത്? मत्ती 3:2 कहता है, മത്തായി 3-ാം അധ്യായം 2-ാമത്തെ വാക്യം, वहां पर कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है। 3:2 പറയുന്നത് സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെടും. यही बात यीशु मसीह ने कहा मत्ती 4:17 में। മത്തായി 4:17 യേശു ക്രിസ്തു ഈ വാക്യം തന്നെ പറഞ്ഞു, repent because the kingdom of heaven is near. സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ. ये जब जॉन द बैप्टिस्ट या बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना जिसको ये संदेश दे रहा था, സ്നാപക യോഹന്നാൻ ഈ സന്ദേശം പറയുമ്പോൾ, वे ऐसे लोग थे, यहूदी लोग थे, इस्राएल लोग थे, യഹൂദന്മാർ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ അവിടെ കൂടി വരുമ്പോൾ, जिन्होंने मूसा के समय से 1500 साल तक, മോശയുടെ കാലം മുതൽ 1500 വർഷങ്ങളോളം ये संसार का जो राज्य है, पृथ्वी का जो राज्य है, संसार की आशीषों को देखते हुए आ रहे हैं। ഈ ലോകത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ, ഈ ലോകത്തിന്റെ നന്മകൾ അവർ നോക്കി കണ്ടുവരുന്നവരായിരുന്നു. उत्पत्ति से लेके मलाकी तक उनको जो भी आशीष मिला है वो अर्थली ब्लेसिंग्स, पृथ्वी पर का संसार का आशीष है। ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുതൽ മലാക്കി വരെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ലഭിച്ചതെല്ലാം ഈ ലോകപരമായ ലോകത്തിലുള്ള നന്മകളായിരുന്നു. उनको जो वायदा का देश दिया वो भी एक अर्थली लैंड था, लैंड ऑफ केनान फ्लोइंग विथ मिल्क एंड हनी। അവന് വാഗ്ദത്ത ദേശം ലഭിച്ചത് തന്നെ കനാൻ എന്ന പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു ദേശത്തെയാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചത്. नियम के इस्राएल का जो अवस्था देखना तो एक अध्याय पढ़ना काफी है। आवर्तन पुस्तकम 28-ാം അധ്യായം प्रवक्ता विवरण 28 अध्याय कहता है, अगर तुम वचनों का पालन करोगे परमेश्वर तुम्हें क्या क्या ब्लेसिंग्स, क्या क्या आशीष देगा। ഈ ലോകപരമായ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആവർത്തന പുസ്തകം 28-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ വചനം അനുസരിച്ച് വചനപ്രകാരം ജീവിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന നന്മകൾ, അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച്. उसका 1 से 14 वचन में कहता है, संसार में, आपके घर में, आपके खेत में, आपके व्यवसाय में, आपके भेड़ बकरियों में क्या आशीष मिलेगा उसका बड़ा ब्यौरा दिया है। 28-ന്റെ 1 മുതൽ 14 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത്, ഈ ലോകത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ, നിങ്ങളുടെ വയലിൽ, നിങ്ങളുടെ ആടുമാടുകൾ, നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തുകൾ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് നന്മകൾ പ്രാപിക്കുന്നത്. और उसका 15 वचन से देखते हैं, अगर तुम वचन का उल्लंघन करोगे परमेश्वर कैसे श्रापित करेगा। वो भी पूरा अर्थली कर्सेस है, संसार का जो दंड है, जजमेंट है। അതിന്റെ 15 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ തുടർന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത്, ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങൾ വചനപ്രകാരം ജീവിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശാപം, അത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ശാപത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. वहां पर हम देख सकते हैं 1500 साल तक, मूसा के काल से जॉन द बैप्टिस्ट के समय तक 1500 साल तक इस्राएल जनता जो अर्थली किंगडम है, संसार और पृथ्वी के आशीषों को देखकर वो चलते आ रहे थे।
1500 വർഷക്കാലം മോശയുടെ സമയം മുതൽ യോഹന്നാന്റെ സമയം വരെയും അവർ ഈ ലോകത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹവും ലോകത്തിലുള്ള നന്മകൾ പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു. इसलिए बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना संदेश देता है, സ്നാപക യോഹന്നാൻ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയുന്നു, now you have to turn around. നിങ്ങൾ ആമേൻ മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ, നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു വരുവിൻ. Stop looking at earthly kingdom, earthly blessings. നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലുള്ള നന്മകളെ, ലോകത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹത്തെ നോക്കുന്നത് വിട്ടു മടങ്ങി വരുവിൻ. आपको 180 डिग्री टर्न लेना है, मानसांद्रम मनंत्रिम्बल पश्चाताप के अनुभव में आना है और आपको स्वर्गीय बातों की खोज करना है, क्योंकि स्वर्ग राज्य निकट है. അത് നിങ്ങൾ ആമേൻ 180 ഡിഗ്രി തിരിഞ്ഞു വരണം, നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം, നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിച്ചു മാനസാന്തരപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിലുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. संसार और पृथ्वी के राज्य को छोड़कर परमेश्वर का जो स्वर्ग राज्य की ओर मुड़ोगे तो उसका परिणाम क्या होगा? मत्ती 3:11 कहता है, स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह उतर आया है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और अग्नि में बपतिस्मा देगा. He will give you a definite experience of baptism in the Holy Spirit. ആമേൻ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിങ്ങൾ ആമേൻ തിരിഞ്ഞ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ആമേൻ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 3:10 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, ആമേൻ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും തീയിനാലും നമ്മെ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും, സ്വർഗീയമായതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് സ്വർഗീയമായതിനെ കുറിച്ച് തേടുവാൻ. आज बहुत लोग आनंद मनाते हैं और क्लेम करते हैं कि हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त हो गया है. അനേകർ ആനന്ദിക്കുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനുള്ള സ്നാനം ലഭിച്ചുവെന്ന്. लेकिन उनके चाल चलन और जीवन को अगर परखेंगे, എന്നാൽ അവരുടെ നടപ്പും അവരുടെ ജീവിത രീതികളൊന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ और फिजिकल और मटेरियल ब्लेसिंग, संसार के आशीषें, संसार की बातों के पीछे घूम रहे हैं. ആമേൻ, ഈ ലോകപരമായ അനുഗ്രഹത്തിനും ലോകത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹത്തിനും നന്മകൾക്കും പിന്നാലെ അവർ ഓടുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും. उन्होंने सही मायने में पश्चाताप और मन फिराया नहीं है, वो अभी भी संसार की आशीषों के पीछे, संसार के राज्य के पीछे घूमते हैं. അവർ നേരായ രീതിയിൽ മാനസാന്തരപ്പെടുകയോ ആമേൻ അവർ പശ്ചാത്തപിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ ഈ ലോകപരമായ നന്മകളിൽ, ലോകത്തിലുള്ള നന്മകൾക്ക് പിന്നാലെ അവർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. सही मायने में अगर हम पश्चाताप करेंगे, मन फिरेंगे, स्वर्ग राज्य निकट है, तो हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देकर आशीष देगा परमेश्वर. നേരായ രീതിയിൽ നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടോ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും തീയിനാലുള്ള സ്നാനം ലഭിക്കുകയും നമുക്ക് സ്വർഗീയമായതിനെ തേടുവാനും കഴിയും. और कैसे हम उस स्वर्गीय बातों की खोज कर सकते हैं? ആമേൻ, ഇതിലധികമായി നമുക്ക് എങ്ങനെയാ സ്വർഗീയമായതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത്? रोमी 12 का 1 और 2 वचन में पौलुस कहता है, റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-2 വാക്യത്തിൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, हमें अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान रीति से चढ़ाना है. वो है ट्रू स्पिरिचुअल वर्शिप, आत्मिक आराधना. അതെ, നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദവുമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പിൻ. അതാണ് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്ന ബുദ്ധിയുള്ള ആരാധന. ये आसान बात नहीं है. ഇത് സാധാരണമായ ഒരു വിഷയമല്ല. पुराने नियम में डेड सैक्रिफाइस था. ആമേ, പഴയ നിയമത്തിൽ അവിടെ മൃഗങ്ങളെ യാഗം കഴിക്കുന്നു. जानवर को काट कर, उनको वध कर उनको मार कर बलि चढ़ाया जाता था. മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് അവിടെ മൃഗങ്ങളെ യാഗം കഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. कि नए नियम में परमेश्वर बोलता है हमें अपने शरीरों को लिविंग सैक्रिफाइस, जिंदा रीति से चढ़ाना है. പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനുള്ള ആരാധനയായി ദൈവത്തിന് സമർപ്പിപ്പിൻ, യാഗമായി സമർപ്പിപ്പിൻ. शरीर नहीं, उसको पीस कट करके अर्पित करना है. അതിനെ മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങനെ വെക്കുകയല്ല, അതിനെ കഷ്ണം കഷ്ണമായി മുറിച്ച് അർപ്പിക്കണം. परमेश्वर मैं अपने आंखों को अर्पित करता हूं, ये आंखें तेरी नाम की महिमा की चीजों को ही देखेगा. അതെ, കണ്ണിനെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മീകമായത് മാത്രമേ കാണുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. मेरे पवित्र शास्त्र के वचनों को पढ़ेगा. ദൈവത്തിന്റെ വചനം മാത്രം നമ്മൾ പഠിക്കും. इसलिए पाप की बातों को मैं नहीं देखना चाहता. പാപത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ऐसा पवित्र और जीवित बलिदान की रीति से अपने आंखों को अर्पित करना है. ആമേൻ, ജീവനുള്ള വിശുദ്ധിയുള്ള ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ സമർപ്പിക്കാം. उसी प्रकार से अपना टंग और जीभ को अर्पित करना है.
അതുപോലെ നമ്മുടെ നാവിനെ ദൈവത്തിന് യാഗമായി इस അർപ്പിക്കണം. जीभ को मैं परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के गीतों के लिए, परमेश्वर की गवाही के लिए इस्तेमाल करूंगा. कोई गाली गलौच या पाप की बातों के लिए, गॉसिप के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा. എന്റെ നാവിനെ ഞാൻ ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനും ദൈവത്തിന്റെ വചനം പ്രചരിപ്പിക്കാനും ദൈവത്തെ പാടുവാനും ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തുവാനും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി സമർപ്പിക്കും. ഞാൻ ലോകപരമായതിനോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിരോധമായി സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ സമർപ്പിക്കയില്ല എന്ന് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് അർപ്പിക്കണം. मेरे इन कानों को मैं अर्पित करता हूँ परमेश्वर को, जो निंदा दिलाने वाली बात, परमेश्वर को जो नापसंद बातें हैं, मैं इन कानों से सुनना नहीं चाहता. परमेश्वर के वचन पर आधारित बातों को सुनने के लिए मैं अपने कानों को अर्पित करता हूँ. എന്റെ കാതുകളെ ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുവാനും ദൈവത്തിനുള്ളത് കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സമർപ്പിക്കും. ഈ ലോകത്തിലുള്ളതിനോ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നതോ മോശമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് കേൾക്കുവാൻ എന്റെ കാതിനെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കയില്ല എന്ന് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുക. मेरे दोनों हाथों को मैं अर्पित करता हूँ. ये तेरे नाम की महिमा के लिए, सेवकाई के लिए, ईमानदारी, इंटेग्रिटी, सच्चाई से, बेईमानी से एक पैसा भी मैं कमाना नहीं चाहता. ऐसे मैं हाथों को अर्पित करता हूँ. वो आराधना में हमें अर्पित करना है. എന്റെ കരങ്ങളെ ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് മോശമായത് സമ്പാദിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ഹിതമില്ലാത്തത് ചേർക്കുകയല്ല, ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നു. इस प्रकार शरीर के एक एक अंगों को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य निदान के रीति से अर्पित किए बिना हम संडे इतवार के दिन आकर कितना भी शोर मचाए, कितना भी ऊंची आवाज से आराधना करे, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता है. അതെ, അങ്ങനെ ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അംഗങ്ങളും നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്ന് എത്ര ആരാധിച്ചാലും എത്ര ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയാലും ദൈവം നമ്മിൽ പ്രസാദിക്കത്തില്ല. गीत गाना, गवाही देना, ऊंची आवाज में प्रार्थना आराधना करना गलत नहीं है, लेकिन हमने शरीर के एक एक अंगों को जीवित, पवित्र और धन्यों के बलिदान करके, अर्पित करके जब हम ऑनलाइन मीटिंग से आराधना में आते हैं, परमेश्वर उससे बड़ा प्रसन्न होता है. അതെ, ഉച്ചത്തിൽ പാടുന്നതും ആരാധിക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും തെറ്റല്ല. ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈനിൽ കടന്നു വന്ന് പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. और यही सच्ची आत्मिक सेवा है, यही बुद्धिमान वालों की आराधना है. ഇതാണ് ഒരു ആത്മീക ആരാധന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്ന ഒരു യാഗം. इसलिए वचन कहता है रोमर 12:2, रोमन्स 12:2, वहां पर कहता है एक संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बड़ी भावती सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो. റോമർ 12:2 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപമാകാതെ നന്മയും പ്രസാദവും പൂർണ്ണതയുമുള്ള ദൈവഹിതം ഇന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതിന് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുവീൻ. अगर हमारे मन को स्वर्गीय बातों पर लगाना है, हमें स्वर्गीय बातों की खोज करना है, तो हमारे मन में एक नयापन होना है, रिन्यूअल ऑफ आवर माइंड होना अनिवार्य है. അതെ, നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വചനം ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടും. दुनियादारी जो वर्ल्डलीनेस है, सबसे पहले माइंड को इम्पैक्ट करता है. ഈ ലോകത്തിലുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെയാണ് ആദ്യം അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. उसके बाद वो आउटवर्ड अपीयरेंस, फैशंस, उस सब में वो प्रकट होता है. അതിനുശേഷമാണ് വെളിയിൽ പുറത്തുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. पौलुस कहता है उसका जो रूट कॉज है, आपके मन में रूपांतर प्राप्त करना है, फिर आप स्वर्गीय बातों पर अपने मन को लगा सकते हो, स्वर्गीय चीजों की खोज कर सकते हो. അതിന്റെ റൂട്ട് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്വർഗീയമായതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനും സ്വർഗീയമായതിനെ കുറിച്ച് തേടുവാനും കഴിയുന്നത്. अगर हम स्वर्गीय बातों की खोज करते हैं, स्वर्गीय बातों पर अपना मन लगाते हैं, प्रभु के साथ चिल्लाए गए हैं, वचन कहता है एफेसियों की पत्री उसके 2 अध्याय का 5 और 6 वचन में कहता है, എഫെസ്യ ലേഖനം 2:5-6 വാക്യങ്ങൾ. അതിനെക്കുറിച്ച് എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 5-6 വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. हम अपराध में, पाप में मरे हुए अवस्था में पाए जाते थे, അതിക്രമങ്ങളാൽ മരിച്ചവരായിരുന്നു നമ്മൾ. और प्रभु के साथ, मसीह के साथ हमको जिलाया गया, ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
और उसका छठा वचन कहता है, मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है। അവിടെ പറയുന്നത് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ അവനോട് കൂടെ ഉയർപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു. He has seated us in heavenly realms, स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है. നമ്മെ ആമേൻ ഉയർപ്പിച്ച് സ്വർഗീയമായ സ്ഥാനത്തിലാണ് ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. स्वर्गीय स्थानों में बिठाएंगे तो उसका जो विशेष अधिकार, उसका प्रिविलेजेस हमको क्या मिलता है? അതെ, സ്വർഗത്തിൽ നമ്മെ ഇരുത്തുകയും ചെയ്തു എങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രിവിലേജ് കിട്ടുന്നത്? हेवनली, स्वर्गीय स्थान इज द प्लेस ऑफ ब्लेसिंग. वहां पर मटेरियल पृथ्वी और संसार का आशीष नहीं है. वहां पर बोलता है स्वर्गीय आशीष या स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, आत्मिक आशीषों से हमें आशीष करता है. സ്വർഗത്തിൽ നമ്മെ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹമല്ല, ഈ ലോകത്തിലെ വസ്തുക്കളെയല്ല, പിന്നെയോ സ്വർഗീയമായ ആത്മീകമായ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ലഭിക്കുന്നത്. एफेसियों की पत्री पहले अध्याय के तीसरे वचन में पौलुस कहता है, ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ എഫേസ്യർ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാം വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നു, God has blessed us with every spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹത്താലും നമ്മെ ക്രിസ്തുവിൽ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. पुराने नियम में मूसा के द्वारा, जोशुआ के द्वारा कनान देश का जो संसार या पृथ्वी का आशीष उनको मिला, लेकिन नए नियम में स्वर्गीय स्थानों में हमें बिठाया है. इसलिए हर एक स्पिरिचुअल ब्लेसिंग से हमें आशीष किया है. പഴയ നിയമത്തിൽ മോശയും യോശുവയും കൂടെ അവരിൽ കൂടെ ലഭിച്ചത് കനാൻ ദേശത്തിലെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ചില നന്മകളാണ് ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ സ്വർഗീയമാകുന്ന ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. विश्वास रूपी चेक लेकर जाकर स्वर्ग के बैंक से हम वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स को अपना सकते हैं. परमेश्वर हमें संतृप्त करना चाहता है. വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയരത്തിൽ കടന്നു ചെന്ന് ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ചെക്ക് കൊടുത്ത് അവിടുന്ന് ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയും. 6:33 हमने पढ़ा था. 6:33 हमने पढ़ा था. മത്തായി 3-ന്റെ 30 മുതൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിച്ചു. पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की हमें खोज करना है. ആദ്യം ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുക. अगर हम स्वर्गीय बातों की खोज करेंगे, आत्मिक आशीषों के तय में रहेंगे, तो हमारे जो मटेरियल नीड्स हैं वो परमेश्वर समय के अनुसार पूरा करता है. അത് നമ്മൾ ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, സ്വർഗീയമായതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ദൈവം സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളും അതാതിന്റെ സമയത്ത് ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കി തരും. लेकिन हमें फिजिकल और मटेरियल ब्लेसिंग्स के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है, इफ यू सीक हेवनली गॉड विल प्रोवाइड अर्थली. आपका पारिवारिक आवश्यकता, आपका व्यक्तिगत आवश्यकता, आपके कलीसिया, आपके सेवकाई का जो भी नीड है, परमेश्वर समय के अनुसार पूरा करेगा. ഈ ലോകത്തിലുള്ളതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുവാനല്ല, സ്വർഗീയമായതിനെ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ, ആദ്യം ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സകലതും, വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളത്, കുടുംബപരമായിട്ടുള്ളത്, നമുക്ക് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അത് നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനുണ്ടോ അതെല്ലാം ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തരുമെന്ന് ആ തിരുവചനം പറയുന്നത്. स्वर्गीय स्थानों में हमें सारे आत्मिक आशीषें मिला है. സ്വർഗത്തിലെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. स्वर्गीय स्थानों का दूसरा प्रिविलेज या विशेष अधिकार क्या है? സ്വർഗത്തിലെ രണ്ടാമത്തതായ അനുഗ്രഹം എന്താണ്? पौलुस ने एफेसस के विश्वासियों के लिए प्रार्थना किया. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എഫെസോസ് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. एफेसियों की पत्री पहले अध्याय का 17 वचन. അതിന് എഫെസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 17-ാം വാക്യത്തിൽ, I pray that you may receive the spirit of wisdom and revelation. मैं प्रार्थना करता हूं आपको ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा परमेश्वर दे. അത് പരിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിപ്പാടിന്റെയും ആത്മാവിനെ തരേണ്ടതിന്, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. हम जो वचनों को पढ़ते हैं, वचनों को अध्ययन करते हैं, वचनों को मनन करते हैं, उसमें प्रकाशन, रेवलेशन प्राप्त करना और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के लिए परमेश्वर का जो ज्ञान है उससे प्राप्त करना, उसके लिए हमें स्पिरिट ऑफ विजडम और रेवलेशन पाना जरूरी है. ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനവും പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ജ്ഞാനം പ്രാപിച്ച് ആത്മീക ദൃഷ്ടി പ്രകാശിക്കേണ്ടതിനാണ് ഇവിടെ പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. और ऐसा ज्ञान और प्रकाशन का आत्मा मिलेगा. उसका 18 वचन कहता है, तुम्हारा मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएंगी, तुम्हारे बुलाहट की आशा को तुम जान पाओगे, पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है ये भी आप जान पाओगे.
അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ആത്മീക ജ്ഞാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ വിളിയാലുള്ള ആശ ഇന്നതെന്നും വിശുദ്ധന്മാരിൽ അവന്റെ അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാതനം ഇന്നതെന്നും അവന്റെ വല്ലഭത്വത്തിന്റെ വ്യാപാരത്താൽ അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കും. स्वर्गीय स्थानों में हमारा दूसरा विशेषाधिकार है द स्पिरिट ऑफ विजडम एंड रेवलेशन. സ്വർഗത്തിലെ ആമേൻ പ്രീസലോട് അടുത്ത ആമേൻ അനുഗ്രഹം അടുത്ത അവസ്ഥ എന്നു ചോദിച്ചാൽ ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിന്റെയും ആമേൻ കൃപ പ്രാപിക്കുക. स्वर्गीय स्थानों में हेवनलीज में हमको मिला हुआ तीसरा विशेष अधिकार प्रिविलेज है तीसरे अध्याय का 16 वचन. 3:16 या എഫേസ്യർ ആമേൻ 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 16-ാം വാക്യത്തിൽ അതിന്റെ 3-ാമത്തെ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. वहां पर पौलुस वापस प्रार्थना करते हुए कहता है, ഇവിടെ പൗലോസ് വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചു പറയുന്നത്, that you may receive the spirit of power. ആമേൻ അവിടെ പറയുന്നത് ആമേൻ അവന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ധനത്തിനൊത്ത ആത്മാവിനാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ. और वहां पर बोलता है आपको सामर्थ्य की आत्मा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्राप्त करना है. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആമേൻ ആ ശക്തി നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയണം. आपके भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होना है. ആമേൻ നിങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ശക്തി പ്രാപിച്ച് പുതുക്കപ്പെട്ടു വരണം. हमें सामर्थ्य क्यों चाहिए? हमें सामर्थ्य क्यों चाहिए? നമുക്ക് എന്തിനായി ശക്തി വേണ്ടത്? गीत गाने के लिए, പാട്ട് പാടുവാൻ, गवाही देने के लिए, സാക്ഷി പറയുവാൻ, कलीसिया में ताली बजाने के लिए, സഭയിൽ കൈയടിക്കുവാൻ, ये सब अच्छी बात है. ഇതെല്ലാം നല്ല കാര്യമാണ്. लेकिन उससे बढ़कर അതിലും അപ്പുറമായി Acts chapter 1 verse 8 says, അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1:8 പറയുന്നു, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाकर यरूशलेम, यहूदिया, समरिया, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे जीवित गवाह बनोगे. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ട് യെരൂശലേമിലും യഹൂദിയയിലും എല്ലായിടത്തും സമരിയയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം എന്റെ സാക്ഷികളാകും. और भीतरी मनुष्यत्व में अगर बलवंत होकर एक पवित्र जीवन जीना है तो हमें आत्मा का सामर्थ्य चाहिए. അകത്ത് ആമേ മനുഷ്യൻ ബലപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ബലത്താൽ ബലപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ആമേ ആത്മാവിന്റെ ആ ശക്തി നമുക്ക് പ്രാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. और ये हेवनलीज या स्वर्गीय स्थानों में जो चौथा विशेष अधिकार है एफेसियों की पत्री 6 अध्याय का 12 वचन. എഫേസ്യർ ആമേൻ 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, അതിന്റെ 4-ാമത്തത് 6 का 12 में कहता है इट्स अ प्लेस ऑफ बैटल. 6-ന്റെ 12-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആമേൻ അവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് പോരാട്ടമുള്ള ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല, വാഴ്ചകളുടെ അധികാരങ്ങളോടും അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതികളോടും സ്വർലോകത്തിലെ ദുഷ്ടാത്മസേനയോടും അത്രേ. तो परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बिठाया है. ദൈവം നമ്മെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് കർത്താവിനോട് കൂടെ സ്വർഗീയ സ്ഥാനത്തിൽ ഇരുത്തുകയും It's a place of blessing. അവിടുത്തെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുകയും It's a place of wisdom. അവിടുത്തെ ജ്ഞാനം നൽകുകയും It's a place of revelation. അവിടുത്തെ വെളിപ്പാട് നൽകുകയും It's a place of power. Samarth, power. പവർ. ഓക്കെ, ആമേൻ. അവിടുത്തെ ശക്തി നമ്മൾക്ക് നൽകുകയും And it's a place of spiritual battle. आत्मिक युद्ध का मैदान है. അവിടുത്തെ ആത്മീക യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആമേൻ ഒരു തയ്യാറ് നമുക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും. अगर हम मसीह के साथ जिलाए गए हैं, നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ स्वर्गीय बातों की खोज करते हैं, സ്വർഗീയമായതിനെ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കുന്നു എങ്കിൽ हमारे मन को स्वर्गीय बातों को खोजने के लिए लगाते हैं, നമ്മുടെ മനസ്സ് സ്വർഗീയമായതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിൽ हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है परमेश्वर ने. സ്വർഗീയ സ്ഥാനത്തിൽ നമ്മെ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയും वहां पे सारे आत्मिक आशीषों को दिया है. അവിടുത്തെ സകല ആത്മീക അനുഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा भी दिया है. ജ്ഞാനത്തിന്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിന്റെയും പ്രകാശനം നൽകിയിരിക്കുന്നു. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भी दिया है. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. और आत्मिक युद्ध के लिए जो शैतान और उसकी सेना है, अधिकारी, प्रधान और जो दुष्टात्मा की सेना पर जय प्राप्त करने का वो प्रिविलेज और सामर्थ्य भी हमको दिया है. ആത്മീക യുദ്ധത്തിന്റെ ശക്തി നൽകി ആമേൻ അധികാരത്തോടുകൂടെ അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വർലോക അധിപതികളോടും ദുഷ്ടാത്മ സേനയോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാനുള്ള അധികാരവും ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു. अंत में एक वचन का भाग पढ़कर मैं समाप्त करूंगा. അവസാനമായി ഒരു വചനഭാഗം വായിച്ച് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 1 से 3 वचन.
വെളിപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായം 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യം. यहाँ पर कहता है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहली तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूं कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और सिंहासन पर कोई बैठा है, और जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक के साथ दिखाई पड़ता है, और सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है. मलयालम में ഇവിടെ पढ़ें. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. അനന്തരം സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. കാഹളനാദം പോലെ എന്നോട് സംസാരിച്ചു. കേട്ട ആദ്യത്തെ ശബ്ദം എന്നോട്, ഇവിടെ കയറി വരിക, മേലാൽ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. ഉടനെ ഞാൻ ആത്മവിവശനായി സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സിംഹാസനം വെച്ചിരിക്കുന്നതും സിംഹാസനത്തിൽ ഒരുവൻ ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു. ഇരിക്കുന്നവൻ കാഴ്ചയ്ക്ക് സൂര്യകാന്തത്തോടും പത്മരാഗത്തോടും സദൃശൻ. സിംഹാസനത്തിന്റെ ചുറ്റും കാഴ്ചയ്ക്ക് മരകത്തോട് സദൃശമായൊരു പച്ച വില്ല്. धन्यवाद. तो ये वचन का भाग हम सबको सुपरिचित है. ഈ വചനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമാണ്. जो प्रेरित यूहन्ना वचन के खातिर, परमेश्वर के गवाही के खातिर, जब उसको एजियन सागर के पतमोस टापू में नजरबंद कर दिया, ആമേൻ. നമുക്കറിയാം യോഹന്നാൻ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യനായ അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ ആമേൻ ഏഷ്യൻ ദ്വീപിലെ പത്മോസ് ദ്വീപിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ उसके साथ प्रार्थना करने वाला कोई विश्वासी नहीं था. അവനോട് കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ, അവനോട് കൂടെ ചേരുവാൻ ആരും ഒരു വിശ്വാസിയും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ, उसको वचन से उत्तेजना, एनकरेजमेंट देने के लिए कोई प्रभु का दास नहीं था. അവന് വചനത്തിന്റെ പ്രോത്സാഹനം നൽകുവാൻ ഒരു ദൈവദാസനും കൂടെ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ, उसको फेलोशिप और संगति करने के लिए एक विश्वासी नहीं था. അവന് കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുവാൻ ഒരു വിശ്വാസിയോ കൂട്ടിനാരും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ, आस पड़ोस का माहौल हताशा, निराशा और अंधकार भरा था. അവന്റെ ചുറ്റുപാടും വളരെ നിരാശയും അന്ധകാരവും ദുഃഖവും നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ, और जो 7 कलीसियाओं को जो दूत लिखता है, 7 സഭയ്ക്കുള്ള ദൂത് എഴുതുകയാണ്. 7 में से 5 कलीसियाएं बहुत बुरा अवस्था में हैं. അതിലെ 5 സഭകളും ഏറ്റവും ദയനീയമായ അവസ്ഥയിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. एफेसस की सभा ने अपना पहला प्रेम खो दिया है. Only activities and programs are there in the church. ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞ് കഴിയുന്ന ഒരു സഭയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. परगमन की कलीसिया में जो बिलियाम का उपदेश, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, संसार के आशीषों के पीछे, वो उपदेश को वो एम्फसाइज कर रहे थे. പെർഗമൻസ് സഭയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ബിലിയാമിന്റെ ഉപദേശം ഏറ്റുകൊണ്ട് ലോകപരമായ നന്മകൾക്ക് പിന്നാലെ ഓടുന്ന സഭയായിട്ട് കാണുന്നു. और सरदीस की कलीसिया के जो उपदेश है उसके बारे में बोलते हैं, यू हैव अ नेम दैट यू आर अलाइव बट यू आर डेड. अभी तुम्हारा आत्मिक अवस्था वेंटिलेटर में पड़ा हुआ अवस्था है. ആമേൻ. അടുത്ത സഭയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവരുടെ ആത്മീകമായ ജീവിതം ഒരു വെന്റിലേറ്ററിൽ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. और दूसरा कलीसिया के विषय में बोलता है, वहां पर जेसेबेल एक चित्र रीति से बताया है, शी इज गाइडिंग, शी इज लीडिंग, शी इज ड्राइविंग एवरीथिंग. അടുത്ത സഭയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇസബേൽ എന്ന സ്ത്രീ നിയന്ത്രിക്കുന്ന, കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സഭയായി മാറി. और लेओदिकिया कलीसिया का अवस्था ये था, प्रभु यीशु मसीह अंदर नहीं है, कलीसिया के बाहर है. ലവോദിക്യ സഭയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു സഭയ്ക്കുള്ളിലല്ല, ഇപ്പൊ സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാ. अंदर एक्टिविटीज, प्रोग्राम, बाइबल स्टडी, प्रार्थना, आराधना है, लेकिन यीशु मसीह बाहर है. അവിടെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയും പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും എല്ലാവിധമായ ആക്ടിവിറ്റീസും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തു സഭയുടെ വെളിയിലാണ്. यीशु मसीह द्वार पर खड़े होकर खटखटा रहा है. യേശു വാതിലിന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് വാതിലിൽ മുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ऐसे पैथेटिक अवस्था कलीसियाओं को देखकर प्रेरित यूहन्ना का दिल दुखा होगा. ആ സഭയുടെ ദയനീയ അവസ്ഥ കണ്ട് യോഹന്നാന്റെ ഹൃദയം വേദനിച്ചിരിക്കും. इनमें से जो सेवकाई करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, कलीसिया का स्थापना करते हैं, कलीसिया का पूरा अवस्था में जाता है, उसको स्थापना करने वालों को जरूर दुख होता है. സഭ സൃഷ്ടിക്കുകയും അത് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആ സഭയുടെ ദയനീയ അവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ തന്റെ ഹൃദയം ഏറ്റവും വേദനിക്കും. ऐसे माहौल में यूहन्ना को एक आत्मिक संदेश मिलता है, स्वर्ग में उसके लिए एक द्वार खोला गया. അങ്ങനെ ദയനീയ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത് യോഹന്നാനെ स्वर्ग में द्वार किस प्रभु के दास के लिए, किस विश्वासी के लिए खोला जाता है?
ദൈവം ഏത് വിശ്വാസിക്ക് ഏത് വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ഈ വാതിൽ തുറക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? प्रकाशित वाक्य 3 का 20 वचन कहता है, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 3:20 നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, जो व्यक्ति, जो विश्वासी ने संसार में रहते हुए अपने हृदय का द्वार परमेश्वर के लिए खोला है, उसके संकट के समय स्वर्ग का द्वार उसके लिए खोला जाता है। ഈ ഭൂമിയിലെ പ്രതികൂലത്തിന്റെയും പ്രശ്നത്തിന്റെയും മധ്യേ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ ഹൃദയവാതിൽ തുറക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുന്നു. और प्रतिकूल परिस्थिति में यूहन्ना के सामने जो द्वार खोला गया, वहां से परमेश्वर का वाणी उसको प्राप्त होता है। പ്രതികൂലത്തിന്റെ മധ്യേയും യോഹന്നാന് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലെ വാതിൽ തുറന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം അവന് കേൾക്കുവാനിടയായത്. और वो वाणी क्या था? ആ ശബ്ദം എന്തായിരുന്നു? बोला कि ऊपर आजा, मैं तुझे कुछ बातों को दिखाता हूं। ആ ശബ്ദം ഇതായിരുന്നു, ഇവിടെ കയറി വരിക, മേലാൽ സംഭവിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം. यूहन्ना, तू पृथ्वी पर खड़ा है, you are looking from earthly viewpoint, you are looking from your viewpoint, come up higher, look from heaven's viewpoint, God's viewpoint. ആമേൻ. യോഹന്നാനോട് ദൈവം പറയുന്നത്, യോഹന്നാനെ, നീ ഭൂമിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഭൂമിയിലുള്ളതിനെ കാണുന്നു, ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെ കാണുന്നു, ഈ ഭൂമിയിലുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണുന്നു, എന്നാൽ നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി വരിക, ഞാൻ സ്വർഗത്തിലുള്ളത് നിന്നെ കാണിക്കാം. पृथ्वी पर खड़े होकर हमारे अवस्थाओं को, लोगों को देखना और स्वर्ग से देखने में जमीन आसमान का फर्क है। ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലുള്ളതിനെയും അവിടുത്തെ അവസ്ഥകളെയും കാണുന്നതും സ്വർഗത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാണുന്നതും വളരെ വ്യത്യാസമാണ്, വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. जिसने भी फ्लाइट में, एरोप्लेन में, हवाई जहाज, विमान में यात्रा किया होगा, നിങ്ങൾ പ്ലെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बॉम्बे एयरपोर्ट से अगर आप विमान में यात्रा के लिए उड़ान भरोगे, ഛത്രപതി ശിവാജി ടെർമിനസിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ വിമാനത്തിൽ കയറുമ്പോൾ वो एरोप्लेन के विंडो से अगर आप नीचे देखोगे, तो जो बड़े बड़े स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग्स हैं, थोड़े समय के बाद बिल्कुल छोटे नजर आते हैं। വിമാനത്തിന്റെ അതിന്റെ ജനാലയിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളെല്ലാം അത് ചെറുതായി കൊണ്ടുവരുന്നത് കാണാൻ കഴിയും. बड़े बड़े माउंटेन्स और हिल्स बहुत ही टीनी वीनी नजर आते हैं, छोटे नजर आते हैं। വലിയ വലിയ പർവ്വതങ്ങൾ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെറുതായിട്ടേ കാണുവാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. संसार में हमारे सामने जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, पहाड़ जैसे प्रॉब्लम्स हैं, ट्रायल्स हैं, ഈ ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഉള്ളതായ പ്രതികൂലങ്ങൾ, കഷ്ടങ്ങൾ, പർവ്വത സമാനമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, संसार या पृथ्वी पर रहकर उस नजरिए से देखेंगे तो वो बड़ा नजर आएगा। നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ലോക കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് വലുതായിട്ട് തോന്നും. लेकिन परमेश्वर बोलता है कम अप हायर, ऊपर आ जा, और परमेश्वर के नजरिए से, हेवन के नजरिए से देखेंगे तो वो बिल्कुल मामूली और छोटा नजर आएगा। ആമേൻ. കർത്താവ് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഉയരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക, ഉയരത്തിൽ നിന്ന് അത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ഏറ്റവും നിസ്സാരവും ഏറ്റവും സാധാരണവും ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് അത് കാണുവാൻ കഴിയും. और ये कैसे संभव होगा? അത് എങ്ങനെയാ സംഭവിക്കുന്നത്? परमेश्वर का वाणी प्राप्त करना है, ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കണം. हमें स्वर्गीय बातों की खोज करना है, നമ്മൾ സ്വർഗീയമായത് ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കണം. हमारे मन को फिजिकल मटेरियल संसार के ब्लेसिंग्स नहीं, स्वर्गीय चीजों पर लगाना है। നമ്മുടെ മനസ്സ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ചില വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, ഉയരത്തിലുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണം. और जब ऐसा वचन हम प्राप्त करेंगे, उसका दूसरा वचन कहता है, तुरंत मैं आत्मा में आ गया। जब कुरनेलियस के घर पे पत्रोस वचन बांट रहा था, वचन का प्रचार कर रहा था, वो सर्मन कंप्लीट भी नहीं हुआ, सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया। ആമേൻ. ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ ആത്മവിവശതയിലായി. പത്രോസ് കൊർന്നല്യോസിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ദൈവവചനം പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം അവിടെ ഇരുന്ന ഓരോരുത്തരും നിറഞ്ഞതുപോലെ. भक्तों के काम 10 का 44 वचन, एक्ट्स 10:44 में जैसे कहता है, कुरनेलियस के घर पे वचन प्रचार करते टाइम पवित्र आत्मा उतरा। यहाँ पर यूहन्ना, जब स्वर्ग में एक द्वार खोला गया, वचन का वाणी सुना, वो तुरंत पवित्र आत्मा आ गया। और उसका परिणाम क्या है? ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 10-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു, പത്രോസ് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിനാൽ സകലരും നിറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ യോഹന്നാൻ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ ആത്മവിവശതയിലായപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്, उसने देखा कि स्वर्ग में एक सिंहासन है और उस पर कोई बैठा है। അവൻ കണ്ടത് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സിംഹാസനവും ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഒരുത്തൻ ഇരിക്കുന്നത്. प्रभु के दास का मैंने गवाही सुना था, ഒരു ദൈവദാസന്റെ സാക്ഷ്യം ഞാൻ കേൾക്കാനിടയായി. उसके मिनिस्ट्री में, सेवकाई में, कलीसिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। തന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ, തന്റെ മിനിസ്ട്രിയിൽ തനിക്ക് വളരെ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി. जब भी प्रतिकूल परिस्थिति या ऐसा विरोध का वो सामना करता था,
ആമേൻ ആ പ്രതികൂല അവസ്ഥയിലും തനിക്ക് വളരെ പ്രതികൂലങ്ങൾ തനിക്ക് എതിരിടേണ്ടി വന്നപ്പോൾ अपने नजरें को स्वर्ग की ओर दौड़ाता था താൻ തന്റെ കണ്ണുകൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി. और वो बोलता है अगर वो सिंहासन एम्प्टी है तो मुझे घबराने की जरूरत है, लेकिन सिंहासन पर राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु बैठा है तो वो सारी बातों का नियंत्रण कर रहा है, बिकॉज ही इज अ सॉवरेन रूलर, सॉवरेन कंट्रोलर, कंट्रोलिंग ईच एंड एवरी सर्कमस्टेंस एंड पर्सन इन दिस यूनिवर्स. സ്വർഗത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ സിംഹാസനം കാലിയായി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഇരിക്കാനില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ പ്രയാസപ്പെടണം, ഞാൻ വ്യാകുലപ്പെടണം. എന്നാൽ ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഒരുവൻ ഇരിക്കുന്നതും സകലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുകയും സകലത്തെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യും സകലത്തെയും ഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവം ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ അതിൽ ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. कोई भी परिस्थिति से होकर जाए परमेश्वर नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, ये विश्वास करना है. ഏതെല്ലാം പരിസ്ഥിതികളിൽ കൂടെ ഏതെല്ലാം പ്രതികൂലങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നാലും നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ദൈവം ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. Nothing will happen in our life which will take God by surprise. ആമേൻ. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സർപ്രൈസ് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലെ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. Some things may happen in our life which may take us by surprise. ആമേൻ. ദൈവം പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലത് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരുമ്പോൾ but nothing under God's control is ever out of control. അത് ഈ ലോകത്തിലെ കൺട്രോളുകൾ ഒന്നും അല്ല, ദൈവമാണ് സകലത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. और वो हमें ऊंचाई पर आकर स्वर्ग के दृष्टिकोण से देखने का आह्वान देता है. നമ്മെ ദൈവം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചെന്ന് അവിടത്തെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് സ്വർഗീയമായ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുവാൻ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുക. और उसका तीसरा वचन अंतिम वचन में कहता है, അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, जो उस पर बैठा है वो यशब और माणिक के सा दिखाई पड़ता है. അവിടെ ഇരിക്കുന്നവന് കാഴ്ചയ്ക്ക് അവൻ സൂര്യകാന്തത്തോടും പത്മരാഗത്തോടും സദൃശ്യൻ. यशब वो क्रिस्टल क्लियर प्रकाशित वाक्य में आगे बताया है, वो परमेश्वर के प्योरिटी, होलीनेस और पवित्रता को दिखाता है. ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയെയും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് അവിടെ ഈ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ और जो माणिक्य है परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का जजमेंट को दर्शाता है. ഇവിടെ ഈ മാണിക്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് കല്ലുകളെ ദൈവത്തിന്റെ ന്യായവിധിയോട് വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ और उसके सिंहासन के चारों ओर मरकत सा का एक मेघ धनुष, रेनबो या इंद्रधनुष नजर आता है. അവിടെ പറയുന്നത് അവന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ ചുറ്റും കാഴ്ചയ്ക്ക് മരതകത്തോട് സദൃശ്യമായ പച്ചവില്ലുണ്ട്. ये सब हमको पता है, जब जल प्रलय से नोहा के काल में परमेश्वर ने सब कुछ नष्ट किया, अंत में वो नोहा के साथ और मनुष्यों के साथ एक वाचा बांधता है, इसके बाद मैं कभी जल प्रलय से संसार को, पृथ्वी को नष्ट नहीं करूंगा. वो वाचा को दर्शाता है, परमेश्वर का वाचा, और अनुग्रह को वो इंद्रधनुष दर्शाता है. ഈ മഴവില് കാണിക്കുന്നത് നോഹയുടെ സമയത്തിൽ ജലപ്രളയം മൂലം സകലതും നശിച്ചു പോയപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഈ ഭൂമിയെ ജലം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കയില്ല എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വാക്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഈ മഴവില്ല്. तो ये सब परिणाम अगर हमारे जीवन में अनुभव करना है, ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ परमेश्वर का वाणी है, कम अप हायर, तुम ऊंचाई में आकर मेरे नजरिए से संसार को, कलीसिया को और सब बातों को तुम देखो. നീ ഉയരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരിക, എന്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട്, ഉയരത്തിലുള്ള കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നീ നിന്റെ സഭയെയും നിന്റെ ശുശ്രൂഷയെയും നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഒന്ന് വീക്ഷിക്കുക. heavenly things, स्वर्गीय बातों की खोज में रहो. ഉയരത്തിലുള്ളത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിപ്പിൻ. स्वर्गीय बातों पर अपना मन लगाओ. set your mind on heavenly things. സ്വർഗീയ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നിന്റെ മനസ്സിനെ തിരിക്കുക. तो ये संसार की बातों से उठकर अगर हम स्वर्गीय आशीषों को पाकर स्वर्गीय बातों पर ध्यान रखकर चलेंगे, परमेश्वर जैसा हमसे इच्छा करता है, इन अंत के दिनों में हम अपनी सेवकाई को पूरा कर पाएंगे. ഈ ലോകത്തിലുള്ള ലോകത്തിൽ ഉള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ സ്വർഗീയമായതിനെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് സ്വർഗീയമായതിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗീയമായ നന്മകളിൽ മുന്നേറുവാൻ കഴിയും. इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे और एक विजय मसीह जीवन जीने के लिए मदद करे. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം, ഒരു ആത്മീയ ജീവിതം ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. समय दिया हुआ पासवान थॉमसन, उनको फिर से धन्यवाद देता हूं, और भाषांतर अनुवाद किया हुआ प्रिय पास्टर जॉय, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं. परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे. धन्यवाद. എനിക്ക് അവസരം ഒരുക്കി തന്ന തോംസൺ പാസ്റ്ററോടും ഇത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ജോയ് പാസ്റ്ററോടും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.
Thank you. Thank you.